Ljubov ta tvoja, o srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek, ne sobiram ta ljubav, tako najmiliji Isuse, ljubav ta tvoja, o srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Ja sam potata, dojni pomeni, dojni spasi se, po ljubav vrati se, klekni pred mene, troška povaraj, bili večna ljubav za mene. Ne sobiram na ljubav, tako najmiliji Isuse, ljubav ta tvoja, o srce moj, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Aleluja. Blagoslovi Hriste Bože. Ajde. 6:4. Srce. Slava ti Isuse. 4. Blagoslovi Hriste Bože, moja duša umorna, tvoja radost silna volna, po srce mi prisniha, tvoja radost silna volna, po srce mi prisniha. Davaš sila nadeš, ljubav što ne sobira, za navek su tvoje djete, duho tvoj ne ogreva, za navek su tvoje djete, duho tvoj ne ogreva. Maram carstvo Božje oče, sve mi se pridade, ti se vraćam tebe tako, da su bedno zove, ti se vraćam tebe tako, da su bedno zove. Blagoslovi Isuse, moja duša do tebe, blagoslovi Isuse, ljubav tvoja do mene, blagoslovi Isuse, da si bedno zove, blagoslovi Isuse, da sme večno na mene. Ajde što 6:2. Благодарам сърцева. Ti go daj svojog sin za nas, ti go plati dolog naš, ti mi daš pateka,
da prvi me poljubov tam. Ti mi daš pateka, da prvi me poljubov tam. Ti go davam srce moj, dojdi žive nego, tako najmiliji Isuse, возлюбен moj Gospode, tako najmiliji Isuse, возлюбен moj Gospode. Nema da umram, che žive ja, ljubov ta tvoja, che ja proslavam, žive me li, umira me li, tvoj ljubov ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresa. Nema da umram, che žive ja, ljubov ta tvoja, che ja proslavam, žive me li, umira me li, tvoj ljubov ta, Isusova, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresna. Ajde što pešćete. Samo da brzam. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, slava ti, Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Te molimo da se otvara nebesa, da izleš nebesna pehar, da sleze sila, sila. Gospode pastor. Da. Niebe. Pešćete, Budite radi. neka stara da ne. Spete, Gospode pastor moj. Evo, zašto je ovakva kaja najde? I ove različne se. Popravno. Spet. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, slava ti, Isuse. Da. Ja nema tamo? Ja imam. E pastir moj, ništo ne mi nedostasuva, one pase na plodnih pasišta, na tihi vodi me vodi. Ja krepim dušata moja, opatna pravda toj me vodi, zaradi ime to tvoje, tatko moj, te ljubav Isuse. Ne se plašamo zlo, ti si so mene, Isuse, tvoj čezov spokoj mi dala, živa voda ukrobata. Ne se plašamo zlo, ti si so mene, Isuse, tvoj čezov spokoj mi dala, živa voda ukrobata.
vam, bo si bedni na životov, potom tako prestoju vam, mnogo dní, mnogo dní. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, milý Isuse, tvoj žezol spokoj mi dala, živa voda od groba dá. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, milý Isuse, tvoj žezol spokoj mi dala, živa voda od groba dá. Ajde ušte jedan manuje. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Prva te ušte i ti odnese. Da. Slava Hriste ti, Bože, ja Gospod. znam. Hriste. Hriste Bože, ja te ljubam Isuse, za sekoga lažno moj to srce ti naseli se, ti mi dalaš sila ljubav, mir i pobeda se, ivo radost je ti služa, ti si natrebo mene, ivo radost je ti služa, ja se ljubam Isuse, na kolena pred Isusa i malo stado i čuveno na kolena pred Isusa i malo stado Isusovo za sekoga Isuse posekogo Isuse na sekade Isuse za sekoga Isuse Hriste Bože, ja te ljubam Isuse, za sekoga život moj to srce ti naseli se, ti mi daš sila ljubav, mir i pobeda se, izo radost je ti služa, ja si natrebo mene, izo radost je ti služam, ja se ljubam Isuse, na kolena pred Isusa i malo stado pozubeno na kolena pred Isusa i malo stado Isusovo za sekoga Isuse posekogo Isuse na sekade Isuse za sekoga Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, iscelitele naš, spasitele naš, lekaru naš, ti mi davaš sve, Gospode Isuse Hriste, ti go plati našio dolg,
ние пред Тебе собрани коленичиме, ја бараме Твојата сила во нашите срца, да ни го исчистиш умот, Ти ја враќаме душата во Твоја собственост, Ти го даваме животот во Твоја собственост, Ти да не водиш и учиш, да бидеме синови и керки Божји, водени од духот на силата, од духот на мудроста, од духот на вечната љубов. Ти да не водиш, да не посадиш, да не родиш во духот, да ни ги исчистиш срцата, да ја примиме полната сила на Твојата љубов. Татко, Ти благодариме и согласни сме во името Исусово за исцелување на секој еден од заедницава, од Твојата молитвена војска со трудници, да слезе пламенен оган, да се отворат небесата, сила да не исчисти, да не освети, да слезе мечот на духот, со кој ги раскинуваме од десната страна заедно со Тебе. Сите сатански пранги што се фрлени врз било кој од нас, во името на Господ Исус Христос, го врзуваме сатаната и секој демон, секоја злосила што се нафрлила врз било кој од заедницата и нашите семејства. Ги изгонуваме, им забрануваме да се вратат и сите заедно велиме: бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Излези од овој дом, излези од нашите срца и души, не Ти припаѓаме Тебе, мораш да заминеш во името на Господ Исус Христос, не отстапуваме во силата од десната страна и сите заедно велиме: не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите срца и души, во нашите семејства, во овој дом, во целата заедница. Се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, да замине веднаш. Тоа е заповед, не отстапуваме. Крвта Исусова е врз нас. Господи Исусе Христе, Ти благодариме што го излеваш Твојот дух, да ни го отвориш умот, да разбереме што ни зборуваш, да не нахраниш со храната која ние не ја знаеме. Јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна, вели тој, е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Значи, тоа е храната. Сега дискутиравме со Верче за тоа дека се јаде леб и вино, се прави Господова вечера, влегуваме во водата. Добро е тоа како поттикнувачи на верата, како што тие ги крстат децата на бебиња, па после го фрлаат крстот рипа. Тоа исто така имитативен обред, или вртат и повторуваат некои реченици кои ги научиле. Но битно е, како што вели тој, дали ние сме обрезани внатре, внатрешно обрезание, кој живее во моето срце. Имам еден интересен текст што е слезен по духот, со не е довршен, друго ќе читаме. Видите како почне интересно. Има ли место за тебе, мил Господе Исусе Христе? Пазете, има ли место за тебе, мил Господе Исусе Христе, во моево срце? Битен момент, но тоа ќе биде понатаму. Значи, треба да се исчисти срцето. Ако срцето ти е полно, тесно, обременето со грижи, нешто друго ти е на срцето, Исус не доаѓа, нема место. Значи, тесно срце, тврдо срце, закоравено срце. Ние бараме срце што крила, што лета кон Господ Исус Христос. Ќе исчитаме неколку интересни текстови што се слезени за тоа кој не води. Духовно слепило, пазете го моментот, духовно слепило, не е физичко. Исус исцелува еден слеп човек, ако се сеќавате, тие го испрашуваат во Синедрионот, во црквата, кој те исцели, како тој им кажува, и тие на крај го избркаа од црквата. Пазете, исцелен, Исус чудека го истерале надвор, Јован 9:35, го најде човекот и му рече: веруваш ли ти во Синот Божји? Тоа е прашањето кое треба секој да го постави. Верувам ли јас во Синот Божји? Пазете тој што му вели. Тој одговори и рече: а кој е Господи, та да поверувам во него? Значи тој, иако е ослепен и гледа, признава дека не гледа, вели: кој е тој па да верувам? Нели, како што му велеше евнухот на Филип, како да разберам, дали го разбираш тоа што го читаш, како да разберам ако некој не ми објасни? Значи тој се уште не гледа до крај и не слуша. Исус му рече: си го видел токму оној
koji zborува со тебе. Што беше физички слеп, Исус го исцели. Пазете сега, доаѓа го бркаат од Синедрионот, бидејќи се разликува од нив, тој гледа дека тие се слепи, а мисла дека гледаат, и Исус му вели, си го видел токму оној кој зборува со тебе. И луѓето сакаат Исус да им дојде, Исус да го видат. Тој ти испраќа посредник или човек, како што Исус не знаеа дека Исус е Исус, кога му вели исто така Филип, покажи ни го Отецот и достание, Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филипе. Значи ти гледаш некој друг, но мораш да го видиш Исус внатре, затоа е Исус видлив дел на Таткото Небесен. Седни таму. Исус видлив дел на Таткото Небесен, бидејќи не можеа да го видат и сатаната ги излажа дека тој е Бог и тие паднаа со него на земјата. Исус вели, за суд дојдов јас на овој свет. Тој е тој суд низ кој ние сите ќе поминеме. Пазете го моментот да прогледаат оние што не гледаат, значи слепиот кој Исус го исцели, а оние што гледаат да станат слепи. Значи тие гледаат, го избркаат тој што прогледа, а се слепи практично, и тој им вика, вие сте слепи ако не знаете кој е, да бевте слепи, грев немаше да имате. Фарисеите му велат, ние не сме слепи, ние гледаме, ние знаеме, ние сме спасени, знаеме стихови, вршиме обреди, ни се случуваат разни работи, да бевте слепи, грев немаше да имате, сега велите дека гледате и гревот ви останува. Ете, тој е тој проблем во современото христијанство, во кое ти мислиш дека гледаш, и тоа е тој проблем што не можеш да дојдеш до Исус, да се насели во твоето срце. И ние велиме сега овде што е слезено, препушти му се или препушти му се. Предај му се или предај му се. Предај му се. Дозволи му, остави се. Ние изборуваме, ние сме врзани во овој свет со разни форми и ќе дојдеме до тоа, дозволи му да те превземе, да те води, да те придвижи практично од телесен во духовен човек. Значи, тоа е придвижување кое не е физичко, инаку тебе ќе те води нешто друго, во суштина, што ме води мене? Мисла, значи некоја мисла имам и таа вика мисла водилка имам и така живеам цел живот. Чувство ме води, чувство кон одредена работа го сакам или не го сакам, или било какво друго чувство, идеја ме води. Некаква идеја имам и си тераш по неа, намера имаш, поттик, што те води, тоа е битен момент. Мисла, чувство, тиват инстинкт ги води животните. Каков инстинкт? Што е тоа? Нагон, например. Што е тоа? Што е тоа лично што те води? Не, тоа се духови. Значи имаме два духа на овој свет. Едниот е духот на овој свет падна со разни подформи. Тие го нарекуваат секако и духот на татковината, духот на љубовта, духот на ова, а нема врска. И другиот е светиот дух. Светиот дух, тоа е нешто што не води. Или духот на овој свет, или светиот дух, тој дава сила и насоки со оглед на тоа што светиот дух вистински дава сила, а духот на овој свет ти ја краде силата и времето што го имаш ти на земјата да повикаш кон Исус и да се исцелиш, да дојдеш кај него. И ти велиш се водиш сам себе, најлошо нешто, до оној момент додека не разбереш, не ти се покаже дека срцето, кое е како некоја пумпа, како некој мотор, не чука затоа што ти сакаш, не можеш да го придвижиш, не можеш да го натераш да работи. Имавме случај еден во 1:30, ја го раскажав во видеото, во 1:30 чука на нашата врата, не се познаваме, чука бара помош на било која друга врата да отидеше, не знаеме што се случува, разбра дека срцето не му функционира веќе. Почна да се гуши, бара вода, се растрчаа, бараат паники, толку требаше. Духот почна да вика, да го колне животот. Прости ми Исусе, бати животот, прекини му вика взатјути, пиеш апчиња, пијам што апчиња, остави апчиња, застани, се покајувам, простувам, трап. Срцето му го давам на Исус и се оправи. Оди да спиеш сега. Значи, додека не разбраш,
дека срцето немаш ти контрола. Му го враќаш ли срцето на Исус? Да, му го враќам, прости ми Исусе, и са бајлето ми вика не можам да го заборавам ова што се случи, а луѓето што слушаат четворица спиеме во собата, леле како се врати човекот, каква молитва и каков мир, додека не разбереш, значи, дека срцето ти чука, додека духот негов дава живот. Во овој спој во кој си ти битие, наречено во прво Солуњаните, човечкото битие е тело, душа и вдахнат дух. Тој им вели во прво Солуњаните, во битие им вели им даде кожа да се облечат. Не е тоа животинска кожа, тоа е ова кожа на телото, значи тоа е само облека, таа треба да ја пресвлечеме и да добиеме нова духовна облека, значи телото е во кафезот на кожата и месо внатре, односно душата е внатре затворена и затоа телото оди во земја, а душата и со духот се враќа кај некој го дал. Значи тоа сме ние во Солуњаните, што те води, некој го води некоја звезда, имаме ние овчарите ги води звезда, и Исус им праќа светлина, нели, да ги води, но тоа е друго, некаква звезда има, пазете, хороскоп, наметнување, проектирање, предвидување и гатање се ситуации кои те врзуваат во умот, ќе ти воведе дека треба така да правиш и ти си врзан понатаму. Пазете сега што зборуваме, синко човечки или кирко човечка, дозволи му да те води. Ова е важен момент. Луѓето сакаат сами. Ти не гледаш, ни јас не гледам самиот, не гледам ништо, потребно ми е водство. Тоа е тој момент, дозволи му да те води, не го гледам патот, патот е духовен, не е физички внатрешене, не ги гледам духовите, како да кажеш, духовниот свет, духовните сили не ги разликувам. Тоа е најлошо што мислиш дека е духот на Исуса, духот на овој свет. Не можеш самиот. Тоа е првата почетна точка на секој христијанин. Оно е другото, ти мислиш дека можеш, дека тој те води, а постапуваш по свое. И пазите го сега овој стих. Царството Божјо не доаѓа забележливо. Не можеш да го видиш. Пази, тој ти го објаснува. Ниту ќе се каже тука е, овде е, таму, и одат на предели и на места. Значи не е објект. Царството Божјо е внатре. Внатре треба да му ослободиш простор, како еден компјутер и диск што е наполнет со светот, со желби, со мисли. Мора да се избрише тоа. Да те откорне тој и да те насади. Ти си посаден во криво лозје и нема да даваш плод, ќе дојдеме до тоа. Внатре во тебе, Лука 17:21, зборува тој за духовна природа. Внатрешно, самото пламенче на духот што ти дава живот е во тебе, значи тоа е состојба, не е материјална природа. Духовната природа ние не ја гледаме, тоа е целиот проблем. Затоа ни е потребен водич, овчар, пастир и стадо, затоа ја дава таа слика на овца, зашто не знаеш каде одиш, ни јас не знам, го признавам тоа, а ти мислиш како коза одиш лево и десно, на разни места и ќе те изведе на крај оној што рика, прашање е како ќе те врзе во некој ендек и не можеш да излезеш и после ќе викаш помош, помош, а што бараш ти таму? За да дојдеш, ако си заталкал 10 години, не може за еден ден да се вратиш. Ќе ти требаат можеби 10 по 77 години. Проблемот е тој кога си знаел дека има Господ, грев проти Светиот Дух. И доаѓаме сега состојба, кога ќе дојде Исус, две состојби имаме со Лот и со во потопот, сега ги читаме, јадеа пред да дојде Исус, пиеа се, женеа се, мажеа до оној ден. Значи, ние сето тоа ќе го правиме до оној ден, кај секој еден од нас има оној ден, и кај Кристијан има, и кај мене, оној ден е кога ќе се представам пред Исус. Рускиот јазик, раб Божи се представува. Со што се представуваш, ќе видиме понатаму, кога Ное влезе во ковчегот, ковчегот не е кажана барката, секој од нас ќе влезе во дрвен ковчег, ќе го оставиш телото и душата заминува. Пазете сега, и дојде потопот и ги погуби сите. Првиот свет ни извода, Лука 17:27. Дава примери со Лот, истата ситуација, Содома и Гомора, јадеа, пиеа, купува, продава, садеа, еве и јас садам сега со Вера правиме муавет за домати, зида, но во денот кога излезе Лот од Содом, некој Лот ќе излезе,
Пазете, прашањето е падна од небото оган и сулфур и ги изгори сите, ги погуби 17, 28, 29. Пазете, мора да го сватиме дека овој свет ќе замине. Минлив е, се распаѓа, треба да размислуваме на Божјото царство, така ќе биде во денот кога ќе се јави Исус. Тоа е тој момент. Значи, доаѓањето на Исус е духовна состојба. Пак ќе дојдеме до тој момент која се отвара, внатре во мене се отвара, ме подсетува, ме осветува, ме разбудува, ме раѓа во духот или ме враќа назад низ оган. Златото се прочистува и среброто низ оган. Мора да се прочистиш, не си се уште зрел за Царството Божјо, не прифаќаш, воден си сам од себе и така натаму. И сега ни дава пример, вистина ви велам, ова е исто интересен пример, кој нема да го прими Царството Божјо ако не е како ова дете, како мали деца, нивно е Царството. Зошто? Зошто детето е водено. Водено е од татко и мајка, како што ние треба да бидеме мали деца, да не води нашиот вистински небесен, единствен создател и родител, наречен Отец на духовите. Значи, детето е водено, нема да влезеш ако не си дете, Лука 18:17. Се работи за однос на водство, значи дете кој има потреба некој да го води, учи, да го воспитува, да дојде да не греши повеќе. Да не се расправа, да има отпор, ако има отпор те остава и ќе поминеш понатаму низ оган, низ ново чистилиште. Значи, кој ме води е битен момент. И послушност, кому сум му дал послушност? Татко небесен и деца на земјата. Тоа е она што ние треба да го знаеме. Сите други надворешни состојби на телесни физички дејства, како леп, вода, крстови, јајцање, вапцање, рипање, положување, тоа се само телесни моменти. Тоа е како мали деца кои си играат околу елката. Не го разбираат вистинскиот однос. Затоа децата се оставаат да доаѓаат кај него. Ние мора да ги оставаме, ги носиме кај него ако сакаат. Ние имаме случај кога не сакаат да доаѓаат. Не сакаат да доаѓаат, не може само да дојде детето, бидејќи не знае каде да дојде, како да дојде, што да направи, не слуша, глуво е, слепо е, не разбира, не го разбира духовниот свет. Исус не го слуша, го слуша духот на овој свет и затоа е завладеан. Царството Божие, Лука 18:16, и сега доаѓаме што ме води. Тука е проблемот на христијанството. Некои луѓе ги води, пазете, одмазда, реваншизам го води цел живот. Да докаже нешто. Тоа се погрешни духови. Пазете се, да се искачи највисоко, да врати, да докаже, да ја истера својата правда и својата вистина. Цел живот утка. Пазете го тој момент. Ние го имаме тој оклоп на праведност, едно оружје Божјо, кој ќе ги заштити сите огнени стрели на лукавиот. Што е тој оклоп? Па не сум јас судијата. Простувам веднаш. Моментално се учи тоа како инстинкт, што викаме, како духовно водство. Веднаш простувам, помогни ми да му простам било каква срдба да имам. Значи, дел од оружјето е Божјо, да не судам јас. Он е судијата. Некого го води амбиција, желби, успех, соништа, пазете, да бидеш на другите, ти да покажеш колку го знаеш Словото. Тоа се сите тие духови на овој свет, на овој паднат свет. Светот е владеен од тие духови, ти да бидеш над другите. Спротивен е духот на Исус, да служиш. Да служиш се разбира, ако дојде другиот дух, во црква, во заедница на Исусова војска, кај што е Духот Свети, ќе го изгони, нема тој да седи. Нема да дозволи духот на овој свет да зборува во заедницата. Сатаната го владее овој свет и има малку време. Тоа е еден човечки живот, време на милост, време да повикаш кон Исус, ти праќа луѓе, да се вратиш, да бидеш син Божји, да му дозволиш да те води, да те поведе. Значи, тој ме фаќа за рака и ме води, ви објаснувам, доаѓа, слегува овој текст, ме внесува во една библиотека и слегува текстовите, пак ќе се вратам, но е фасцинантен, едва чекам да заврши, застанува овде и продолжува. Пазете го, има ли место
за Тебе, мил Господе Исусе Христе. Пазете го прашањето по моето срце. Ова е прашање на христијаните, треба да се прашаат кој му седи во срцето. Кај застанавме овде, значи некого го води амбиција, успех да биде на другите, тоа го поминавме, значи време на милост и доаѓаме до овој момент. Треба да бидеш воден од Таткото Небесен. Да признаеш дека не можеш, дека си слеп, дека не гледаш и не слушаш. Не љубете го светот. И луѓето го љубат светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, што значи тоа? Во него нема љубов за Отецот, 1 Јован 2:15. Што значи да си воден од љубов кон светот? Па го сакаш светот, сакам да живеам мое време, да патувам, ова вака да видам, ова да го пробам, да уживам, сега ќе трошам време. Така си воден, ти имаш свое време, своји желби, своја волја. Нема такво христијанство, затоа се тие работи, дали треба да влагам во вода, да јадам леб, безполезни, ништо, само се дискутира, сите го прават истото, а немаат дух. Треба спротивно да ја дадеш душата, да го дадеш својот живот, да му го вратиш во собственост, за да го сочуваш, да дадеш се што имаш. И сега ги кажувам во 1 Јованово мерките на светот со кои не мери сатаната. Похотта на телото, се она телесно што ние го сакаме, да уживаме, да спиеме, да јадеме, да скиеме, да патуваме. Желбата на очите, се она што го гледаш, сакаш да видиш, да живееш, да сетиш, и гордоста на животот. Тоа се трите мерки со кои те мери сатаната во смртта. Гордоста на животот, пазете сега, желба на очите, го гледаш светот, тоа што го сакаш, а сигурно не можеш да го сакаш Исус, бидејќи не го гледаш, духовниот свет не го гледаш, ти само мислиш дека го гледаш. Ако си ја прочитал оваа книга и знаеш 100 стихови, или си научил нешто, раскажуваш само приказки. Гордоста на животот, гор си, убав сум, доктор сум, снаодли, посебен, јас сум, никој како мене нема. Тоа се сите оние демони на мисли, чувства, состојби, демони кои те влечат назад, И сега пак доаѓаме, светот е минлив, тоа ќе замине, а имаме 3 други мерки духовни, кои практично нас ни одредуваат што останува на крајот. Се сеќавате, тоа го зборувавме, на крајот остануваат 3 работи. Верата, љубовта и надежта, тоа се 3 духовни мерки со кои ние ќе бидеме измерени кога ќе се представиме пред Таткото Небесен. Колку вера имам, само тоа го носам, голи доаѓаме и заминуваме, колку сум се надевал на него и колку љубов имам во срцето, а овие 3 мерки во 1 Јованово, мерките на светот, желбата на очите, похотта на телото и гордоста на животот, те водат во смрт. 1 Јован 2:17. Кој ме води и што ме води? Тоа е битен момент, важна раскрсница меѓу животот и смртта, меѓу сатаната и Таткото Небесен, меѓу вечниот живот и минливиот. Тоа е светот кој има во зборот содржи таа раскрсница. Свет се изветвува, нели остарува, се распаѓа или се осветува. Тоа е тоа. Се вклучи манде. И сега доаѓаме до неколку поуки на крајот. Ако се плашиме од земните родители, зашто знаеме ако грешиме дека ќе не казнат кога сме деца, затоа вели тој однос деца и татко, детето знае кога погрешило и сигурно треба да има стравопочит од родителите. Значи, тогаш колку треба да му се покориме и да му дозволиме да не води Таткото Небесен, да не управува, за да останеме вечно живи во љубовта Исусова. Само ако тој не води, ние тесната патека сами не можеме да ја изодиме, освен што немаме сила. Исус ни дава сила, не ја гледаме и не ја разбираме. Уште еден стих кој е важен: помири се со братот свој, потоа дојди и принеси го дарот свој. Матеј 5:24, го зборувавме тоа, нели? Ако си скаран во заедницата, што ќе се молиш и така натаму, а само заменете го зборот: помири се со таткото твој. Потоа дојди. Инаку нема никаква логика.
ти си седиш на страна, не признаваш дека имаш татко, поголем број од заедниците велат само Господе, Господе. Значи помири се со таткото, како? Па таа слика е дадена, блудниот син, татко, погреши пред тебе и пред небото, таа е директна патека. Значи тој бил во царството свесен е, напуштил му дал имот и се враќа, директно за разлика од она на евнукот што ја зборувавме, директно паѓа на колена и вели татко погреши пред тебе и пред небото. Тоа е исто добар однос, а другиот однос е за да се помириш, да ги изодиш тие 7, како ги нарековме, очи, 7 очи на евнукот што треба да помине премин од Египет во Израел, од Израел да се поклони на ковчегот на заветот, да го зборува јавно, да признае дека не разбира, да дојде Филип, да му зборува за Исус, да сака да се промени и срцето дали ти е право, тоа е другата патека. Гледајте да не ја покажувате својата праведност, Матеј 6:1. Исто така е важен момент. Луѓето бараат некоја своја правда и своја вистина. Тоа е погрешно водство, сам се водиш, правдата е негова. Рековме, оклопот на праведноста е да не осудуваш и да не ја бараш својата правда. Еве ги тие стихови, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците. Тоа е раскрсницата за која кому му се обраќа Исус, зашто има многу праведници дознале за Исус, знаат стихови, а се водени од духови на овој свет, од амбиции, од желби, од маздолюбивост да докажат, да се излечат па да се вратат на старото. Се тоа други духови. Одиме понатаму. Значи не дојдов да ги поканам здравите, туку болните. Дали ние мислиме дека сме здрави и тогаш не доаѓа тој кај нас. Ти само мислиш дека си во Исус, а си во духот на овој свет, зашто дојдов да разделам човек од татка си, се однесува на било што, ќерка од мајка си, снаа од свекрвата нејзина, можат да се измешаат. Значи не дојдов да донесам мир, туку меч, зашто да ги раздели, затоа што најчесто преку блиските действува сатанскиот дух и цела фамилија е врзува. Мора еден да излезе, да прими сила, за да може да се бори понатаму. Борбата е духовна, ќе дојдеме до тоа. Одиме понатаму и сега вели тој меч на духот, остави ги, тие се слепи водачи и кога слеп води, обата ќе паднат во јама. И ние ќе дојдеме до тој момент. Исус му вели, за суд дојдов на овој свет, за да прогледаат оние што не гледаат. Значи тој што признава дека не гледа ќе прогледа. А тој што мисли дека прогледал, а се уште го води духот на овој свет, не бидува тоа ништо, доаѓаме пак уште еднашка, а оние што гледаат да станат слепи, значи тие го избркаа, вика овој човек е грешен, кој те исцели, знам дека бев слеп, а сега гледам. Како ти ги отвори очите, тој им вели да не сакате и вие да му станете ученици и го избркаа од синагогата. Каде е тој? Тој им вели, какви сте вие свештеници ако не знаете каде е? Добро прашање. Тие на вистина не знаат каде е Исус. Тие го бараат, ако гледате како се молат тие, Господи вака да, Господи да, Господи. Не, тој е внатре во твоето срце, значи Царството Божјо не е незабележиво, треба да му дадеш место во твоето срце, да се отвори и ќе дојдеме до уште еден интересен стих, пошто ќе познаете, вели лажни пророци доаѓаат во овча кожа, Матеј 7:15, по нивните плодови ќе ги познаете. Доброто дрво дава добри плодови, секое дрво што не дава добар плод го сечат и го фрлаат во оган, по нивните плодови ќе ги познаете. Како да ги познаеш плодовите? Па дали во заедницата има некакви плодови и некакви дејства, не плодови, например, да берам кај си и сливи или материјален имот или успешност во светот, плодови во духовна врска со Исус, например, пак ќе дојдеме до моментот, чука човекот, го донел духот, сакал да живее тој. Значи, дојде, чукна, се најдовме таму, човекот се врати, утре ден пие пиво. И им раскажува на сите, овој ме спаси. Не, Исус те спаси. Колку тие ќе поверуваат, понатаму е прашање, но ќе им остане, бидејќи сите беа тројцата службеници, веројатно, во органите наши таму да проверуваат што правиме ние,
To je jedni od reče, ova kako se sluči, što kako napraviti, što je ova, kakov mir vleze, oni misle ako je umre čovjek od Isus mu dade život, a to je veli, nikogaš nema da te zaboravam. Ne zaboravaj deka tvoje to srce, ne tvoje, mu pripada na Isus i prestani da se samo povreduješ i huliš, to se osveti, se pomina. Znači, to je to vodstvo, to je jedan plod, na primjer, koji go vidova ti je, i сега ќе седнат и ќе пишуваат, на пример, извештај, што прави овој таму, снима, прави проблеми политички, а уште малку и за Господ зборува, па ќе речат, може би, ако се честни, сега гревот оставено на нивна страна, аме овој ме врати мене од моментот кога требаше да кинисам. Зашто Духот го донесе на нашата врата, тој ниту знаеше кој има внатре, нити имавме време да знаеме кој каде спие, цел ден бевме заакани по пределите. Доаѓаме до тој момент, кој ме води. Секоја мисла, желба, лична одлука е погрешна. Се чека водство и кога ќе ти даде тој, кога го научиме тој процес, тогаш ти имаш движење во духот кое е многу поинтензивно. Значи не можеш ти да разбереш како можеш од 4 сабајле до 2-3,5 пополнок да работиш непрекинато, да се движиш со таква брзина, дури гледаш дека идеш пред материјалниот свет и се враќаш, да разбереш дека има духовно движење. Тоа што и внатрешниот твој човек се буди, го оставаш физичкиот свет и најинтересен момент е сатаната, шоферот што спиеше кај овој што требаше да умре, зашто Господ го спаси, од кога он се вратил во собата, побегнал и спиел во автобусот. Гледайте сега сатанско дејство. Сабајле тој нервозен, вика, не можел да спие, деме ќе му умрел човекот. Тој не избега од човекот што ќе умре, него од силата која слезе врз него да го врати, зашто тој му го предаде срцето на Исус во моменти како што го кажал. Значи јас не гледам што се случува внатре во неговото срце, но тој е исцелен, Сабајле пие пиво и шета по топлината. Имаше 70 години. Утреден шоферот се дере и неќе да не вози, излегува, јас излегам и велам, немој да се дере, што ти е човеку? Почна да вика ке овој не можел да спие и јас му велам немој, требаше да одиме ке овој цркнес, он не кеше да не вози. Му викам Исус да те укори. За 3 секунди ја зема тупаницата, се залета со таква јарост и вака застана. Ајде, овде ме застана. Јас не се помрднав. Човекот не гледа и тој беше исто од службите, пошто се видо дека се сите заедно, застана и вака гледа. Не му кажав јас, но прашањето е, зарем ти мислиш, бре, синко сатански, дека таткото ќе дозволи твојата гнасна рака да удри негов слуга, освен за слава негова. Биди среќен што веднаш му простувам, ќе те фати вака и ќе ти ја згмечи раката. Застана и тој. По 3 минути го гушкам, му велам, немој да се нервираш. Уште викам да знаеш, јас му прибегам на Исус, ќе си ги имаш проблемите, бидејќи не ќеш да прифатиш помирување и си сам. Ете, тоа е целата суштина. Гледајте како сатаната го натера човекот за 3 секунди, што му реков Исус да те укори, немој да викаш на луѓе. Ти си шофер, што се дереш? Тој рипна да ми удри тупаница. Ете, тоа е сатански свет, но кога си ти воден од духот, ти сега гледаш нешто сосема друго. Не се плашиш, како што вели тој, од оние што го убиваат телото. Ти си во духовна надмокеност, се разбира само ако си воден од Духот Свети, не од себе љубие, себе амбиции, занес и така натаму земни титули, туги знаења кои ги прераскажуваш, и тоа е блудство, како некој држи таткова жена, тои се тие стихови сме ги зборувале, и го зборува ова слово и тврди дека е негово, дека негово е знаењето, што да предавам, што да зборувам. Ние добиваме, значи повторно, слегува, тоа е фасцинантно. Долго требаше да ме научи да не се плашам. Текстови има колку сакаш, има со секој денови да седнам и да пишувам. Не прекинат број на слова има, на едно евангелие вели, толку има работи што направи Исус, што целата хартија, цел свет да се пишува, да запре, не може да сопре. И пак ќе дојдам до ова прашање кое треба секој христијанин да си го постави. Има ли место, Господе мој Исусе Христе, за Тебе во моево срце? Питен момент, немојте да бидете од тие што гледаат, мислат дека гледаат, а се слепи,
од тие што слушаат, а мислат дека слушаат, а се глуви, значи, или тие што мислат дека знаат, зашто тој вели на едно место, што се фалиш ти дека нешто знаеш, ако не си примил, а ако си примил, зошто не признаеш, нели, дека не е тоа твое, дека ние сме само садови кои тој ги употребува во одредена состојба. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеваш овие слова и што не учиш сите да се движиме во Твојот дух, по полна зрелост и сила Исусова. Татко, ти благодариме што не љубиш и што креваш војска молитвена и што сега слегува Твојот дух и испееме една песна, да примиме полно исцелување, водна бања во Словото. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Амин. Amen.